چونکہ میرے پاس وقت مختصر ہے، میں چاہتا ہوں کہ سیرت نبوی کی ایک پہلو کو آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں بیان کر دوں حالات کے اعتبار سے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، انما بعثت معلما، تو آئیے آج میں آپ علیہ السلام کی جو استاذی حیثیت تھی آپ کے سامنے اس کو اجاگر کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، آپ علیہ السلام کی شخصیت، آپ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہے جو ظلم و بربریت کو روکنے والے نبی، عدل و انصاف کو قائم کرنے والے نبی، مظلوموں کو حق دلانے والے نبی، عورتوں کی عزت کو بچانے والے نبی، انسانیت کے غمخواری کرنے والے نبی، بیواؤں کے رہنمائی کرنے والے نبی، انسان جب ظلم سے پریشان ہو جائے اس پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والے نبی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ وہ نبی ہے جب دنیا میں تشریف لائے تو لوگ ہزاروں معبودوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے تھے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے وہ لوگوں جو اللہ کو چھوڑ کر کے ہزاروں معبودوں کے سامنے اپنے پیشانی کو ٹیکتے ہو، اپنے ماتھے کو جھکاتے ہو، صرف اس اللہ کی عبادت کرو جو ایک ہے، جو نہ کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا اور نہ اس کے مقابل کوئی ہے۔ اور کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی ساری چیزیں ہیں، جتنے سارے مخلوقات ہیں، چاہے وہ حیوانات کے قبیل سے ہو، چاہے وہ جمادات کے قبیل سے ہو، چاہے وہ نباتات کے قبیل سے ہو، سارے کے سارے اس پروردگار عالم کے ہیں۔ اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عزت اور اس کے احترام کو ملحوظ کرتے ہوئے ان کی چادر کی حفاظت کرتے ہوئے یہ اعلان کیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ کہ وہ لوگ جو عورتوں پر زناکاری کی تہمت لگاتے ہو، جو عورتیں زناکاری میں مبتلا ہوتی ہے، جو مرد زنا کا کام کرتا ہے، یاد رکھو آج سے وہ ساری زناکاری ختم، ساری بدکاری ختم۔ آج سے دنیا میں، آج سے سرزمین اور پرتھوی پر صرف خداوند قدوس کا آئین کا نفاذ ہوگا۔ آج سے ساری بدکاریاں ختم ہو جائے گی، ورنہ یاد رکھو 100 کوڑے لگ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم علم کے لیے دوسرے کے دروازے پر جاتے ہیں، آج ملازمت کے لیے حکومت وقت سے مدد مانگتے ہیں، آج ہم روٹی، کپڑا اور گھر کے لیے دوسرے کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، آج ہم ایجوکیشن سسٹم کو لاگو کرنے کے لیے دوسرے کے دروازے پر جاتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے؟ ہم نے جس چیز کا درس دیا تھا، ہم نے جو پڑھا تھا اور ہم نے جو پڑھایا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پر اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، آج ہم دوسرے کے سامنے کاسے گدائی لے کر کے جاتے ہیں ایجوکیشن سسٹم مانگنے کے لیے۔ ہم نے دنیا کو پورے علم کی روشنی سے منور کیا تھا، وہ مسجد نبوی جو علم کا چراغ خانہ تھا، جو علم کی روشنی کی جگہ تھی، وہاں سے روشنی پورے جزیرۃ العرب کے اندر پھیلی، پھر وہاں سے نکل کر صحرائے افریقہ تک پہنچی، وہ روشنی وہاں سے نکل کر کے اسپین تک پہنچی، وہ روشنی وہاں سے نکل کر کے انڈیا اور چائنا، یہاں تک کہ انڈونیشیا تک پہنچی، مراکش تک پہنچی۔ آخر کیا بات ہے؟ آج ہم اس روشنی کو ہم بھول چکے ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بلہوی، یہ عہد کرو کہ چراغ مصطفی روشن ہوگا اور شرار بلہوی ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے، یہ آج مسلمانوں کی صورتحال ہے جس سے وہ دو چار ہے اور وہ لاچار ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ جس سسٹم کو ہم نے لاگو کیا تھا اس کی بھیک ہم دوسروں سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم نے جو کلمہ توحید کو بلند کیا تھا، پوری دنیا کو نظام دیا تھا، ایک آئین دیا تھا، ایک قوانین دیا تھا، آج اس قوانین کو ہم بھول چکے تھے۔ ارے ہم تو وہی ہے جنہوں نے صحرائے افریقہ کے اندر اپنے علم کی روشنی سے اس کو جگمگا دیا تھا۔ آج ہمارے یونیورسٹیاں کیوں نہیں ہیں؟ آج مسلمان اقرأ بسم ربک الذی خلق کی تعلیم پر عمل کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آج ہمارے ایجوکیشن سسٹم مسلمانوں کتنا کمزور کیوں ہے؟ آخر وہ
मुसलमानों की एक नई तालीम के लिए, एक नई एजुकेशन के लिए वो संस्था क्यों कायम नहीं कर रहा है? क्यों हम दूसरे के दरवाजों पर जाते हैं जहां उनका निजाम तालीम हमारे निजाम तालीम से अलग है, उनका निजाम जो सिस्टम है हमारे सिस्टम से अलग है। आज मुसलमान इस जहान में, इस दुनिया में उनको शिकायत होती है हुकूमतों से, लेकिन कुरान कहता है वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, ऐ मुसलमानों जुल्म तूने खुद अपने आप पे किया है, कोई किसी के साथ जुल्म नहीं किया है। आज तुमने शरीयत मुहम्मदी को छोड़ा, आज तुमने मुहम्मद की तालीमात को छोड़ा, हदीस की तालीमात को छोड़ा, जो इल्म तुमसे लेकर के दुनिया ने इतनी ज्यादा अरूज और तरक्की कर ली, इतनी ज्यादा तरक्की के मनाजिल तय किए हैं, क्या हो गया है? आखिर तुम्हारे जज्बात को क्या हो चुका है? हमारी नजरें क्यों कमजोर हो चुकी है? हमारे अवसान क्यों खता कर रहे हैं? हमारे दिलो दिमाग पर मफलूज क्यों तारी हो चुका है? हमारी धड़कनें क्यों रुक चुकी है? हमारे कान क्यों गूंगे हो चुके हैं हक कहने और हक सुनने के लिए? हमारे जुबान क्यों गुंग हो चुकी है हक कहने और हक सुनने के लिए? और हमारे आंखें क्यों जवाब दे रही है? आज ये हालात है मुसलमानों के। याद रखो मुसलमानों, आपके अंदर बेहतरी और आपकी बड़ाई इस सरजमीन पर उस वक्त तक कायम नहीं रह सकती है जब तक कि आप तालीम के मैदान में आगे नहीं आओगे। जो नबवी तालीम है, जो नबवी मिशन है, उसको फैलाना है आपको। इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंदे जौला भी, इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंदे जौला भी, नहंगों के नशेमन जिससे होते हैं तो हो वाला। अजीजान गिरामी, आज इस जलसे से एक सबक लेकर के जाइए, एक अहद और एक पैमान लेकर के जाइए। आपके बोर्ड पर जलसा-ए सीरतुन नबी है और जलसा-ए सीरतुन नबी का मैं एक खसूसी पैगाम ये देना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक माहिर, एक बैचलर, एक बहुत ही मुफक्किर, एक टीचर है, एक उस्ताद है। उन्होंने सबसे पहले फन्ने उस्तादी सिखाया है। आप दरसगाह नबुवत के उस्ताद आप हैं और आप सहाबा आपके शागिर्द हैं। आज मुसलमानों ने जो माहिर नफ्सियात है, जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने रिसर्च करके हमारी तालीम को अपने निजाम में दाखिल किया, हमारे सिस्टम को उन्होंने अपनाया है, जिसकी वजह से आज वो इतनी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन हमारे यूनिवर्सिटियां नहीं, हमारे कॉलेजेस नहीं, हमारे स्कूल नहीं। आज हम उस मस्जिद नबवी को याद करें जो एक सुफ़ा था, एक चबूतरा था, नीचे में कोई कालीन बिछी भी नहीं थी, कोई फर्श नहीं था, बल्कि एक मिट्टी थी और ऊपर कोई शीश महल की तरह कोई छत नहीं था, बल्कि खजूर के तने थे और उनका जो सुतून था वो खजूर था। उसमें बैठ करके पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, सहरा अफ्रीका को रोशन कर दिया, स्पेन को रोशन कर दिया। आज आखिर क्या चुका है, क्या हो चुका है? हम अपने बिरादरानी वतन को भी नहीं समझा पा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ, मुअद्दबाना दरखास्त करता हूँ, एक सोच लेकर के जाइए, अपने एहसास को जगाइए, अपने जज्बात को झंझोड़िए, अपने अक्ल से चादर को उतारिए और ये अहद कीजिए कि अपने बच्चों को, अपने घर के नौने हालों को दीनी तालीम देंगे, न्यू एजुकेशन देंगे। और आज के जो एजुकेशन सिस्टम है, उस सिस्टम में दाखिल करने से पहले उसे हम बुनियादी तालीम, दीन इस्लाम की तालीम देंगे। वरना जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, आप अगर उसको खंगाल कर देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिससे मुसलमान बच्चों के लिए मजहब के तनाजुर और उसकी मुनासबत से रुकावटें हैं। आप कैसे समझेंगे? इसलिए हमारा एक स्कूल का निजाम होना चाहिए, कॉलेज का निजाम होना चाहिए। मुसलमान इसके अंदर बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। वरना याद रखिए, अल्लामा इकबाल खास करके कहा है, गंवादी हमने जो असलाब से मीरास पाई थी, सुरैया ने जमी पर आसमां से हमको दे मारा। वो दिन आ चुका है, हम दूसरे के सामने जाते हैं भीख मांगने के लिए, जबकि हम भीख दूसरों को देते थे, जबकि दूसरों पे लुटाते थे। आज हमारी ये सारी चीजें मफकूद हो चुकी है, हमारे जहन को जंग लग चुका है, हमारे दिमाग मफलूज हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर से हमारे जहन को तरोताजा करे, हमारे दिमाग को रोशन करे, हमारे एहसासात के अंदर उम्मीदें और नई किरण को जगाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।